یہ صورت اس کا نام تو اسی آیت سے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس سے لیا گیا ہے۔ سور کے نام یا سور کی ترتیب یا ان آیات کی جو ترتیب ہے یہ خود ایک بڑی بحث ہے۔ اصلاً علوم قرآن کے نام سے کتنے علم ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بحث کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو سورت قرآن تو نازل ہوئے 23 سال میں، جیسے ایک یہ فرضیہ ہے، ویسے قرآن ایک دفعہ بھی نازل ہوا ہے۔ اب اس میں مفسرین ہر کوئی اپنا ایک قول دیتا ہے کہ کیسے ہوا ہے، کہ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، دوسری طرف قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ویسے بھی جو تاریخی طور پر ہمیں پتہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا، کبھی کتنا کبھی کتنا، کبھی ایک سورت، کبھی کچھ آیات، کبھی کیا، تو ایک سلسلہ اس طرح تھا۔ تو اب جو یہاں قرآن میں ترتیب موجود ہے وہ بھی اس طرح قطعی طور پر نہیں ہے جیسے نازل ہوا ہے۔ یہ تو سارے متفق ہیں، وعلیکم السلام، سارے مسلمین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس ترتیب سے موجود نہیں ہے۔ جو آیات، جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پہلے رکھی نہیں گئی ہیں، کوئی صورت کب نازل ہوئی، کوئی کب نازل ہوئی، یہ جو ترتیب قرآن میں ابھی موجود ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ترتیب یا جمع قرآن یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے، یعنی نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ کچھ حصہ قرآن کا اس کے گھر میں پڑا تھا، کیونکہ اس وقت تھا یہ کہ ہر کوئی قرآن کو کسی نہ کسی چیز پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ تو تھے نہیں، اس طرح اتنا صاف ستھرا چمڑا اور صاف ستھرے کاغذوں کے انداز میں ورق مہیا ہی نہیں تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کو جو چیز ملتی تھی اسی پہ ہی لکھ لیتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی ٹھیکری ملی ہے اسی پہ لکھ لیتا تھا، اگر کسی کے پاس کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا اس پہ لکھ لیتا تھا، اگر کسی کے پاس کھجور کی کھال ہوتی تھی تو اس پہ لکھ لیتا تھا، کھجور کے پتوں پہ لکھ لیتے تھے، پتہ نہیں ہڈیوں تک، صاف ہڈی کا ٹکڑا ملا ہے تو اس پہ لکھ لیا، تو اس طرح لکڑیوں پہ لکھ لیا۔ تو بہت ہی مختلف انداز میں لکھا ہوا قرآن موجود تھا اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی بھی اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایات اس قسم کی موجود ہیں کہ کچھ قرآن جو ہے وہ پتہ نہیں زوجہ نبی کے زبانی یہ چیز ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرے اس میں جہاں سونے کی جگہ تھی اس کے آس پاس میں کہیں پڑا تھا، اور پتہ نہیں بکریاں بھی اس میں سے کچھ کھا گئیں کہ کیا ہو گیا، اس طرح کی عجیب داجل کے نام سے، داجل آئی اور اس نے بس نکلا۔ تو اسی طرح یا حضرت عثمان کی جمع کرنے کی جو روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کہا کہ جس جس کے پاس قرآن پڑھا ہے لے آئیں، پھر جس جس کے پاس پڑھا تھا وہ سارے ہر کوئی اپنے جس انداز میں بھی لکھا ہوا تھا لے آئے تھے، انہوں نے رکھا، اور ان کو جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی ان سے کہا کہ اس میں سے لکھ لیں، اور جب سب نے لکھ لیا تو باقی کو ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیز بہت واضح موجود ہے کہ باقی جب سب چیزوں سے لکھ لیا گیا تو جہاں جہاں وہ قرآن جس چیزوں پہ لکھا ہوا تھا سب کو جلا دیا گیا۔
अब जिसको आप बहुत बड़ा मसला समझते हैं कि भाई कुरान को जो है जलाना और ये, इसकी बुनियाद जो है वो किधर रखी गई थी, ये उस टाइम ऐसे हुआ था इब्तिदा में ही ये काम, और बड़े इसमें कोई किसी किस्म की कोई उनको बात भी नहीं होती है, ये जिक्र ये उनकी बड़ी मोतबर किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। तो उन्होंने बाकी सारी चीज़ें जब वो उनसे लिख लिया गया कुरान, तो वो लिखा हुआ कुरान जो कपड़ों पे था या चमड़ों पे था या लकड़ियों पे था या दूसरे मवालिद में था, वो सबको क्या क्या इकट्ठा किया और सबको जला दिया। उसके फिर 3 नुस्खे उन्होंने बनाए बेकौल उनके। हमारा नज़रिया ये नहीं है, हमारा नज़रिया जो है शिया इस्ना शरिया का जो नज़रिया है कुरान के बारे में वो ये है कि ये खुदा की किताब है और ख़ुद नबी के ज़माने में इसको तरतीब दे दी गई थी और नबी हर आयत और हर सूरत की जगह मुअय्यन कर गए थे। उन्होंने बताया है कि ये सूरत इधर रखनी है और ये सूरत इधर रखनी। उन्होंने अपना एक कातिबीन का एक ग्रुप बनाया हुआ था और वो लिखते थे। उनमें से इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो पहले नंबर थे, यानी लिखने वाले सारे 3 या 4 लोग थे। उस वक्त पढ़े लिखे हुए लोग भी सहाबा में से सिर्फ 4-5 ही थे और बाकी पढ़े लिखे हुए ही नहीं थे, यानी जिनको लिखना ही नहीं आता था। बाकी सबको इन 4-5 लोगों को लिखना आता था। 8वीं हिजरी के बाद, यानी जब रसूल की रहलत से सिर्फ 2 साल पहले फ़तह मक्का हुई, फ़तह मक्का में ये जो जबरी तौर पर मुसलमान हुए अबू सुफियान और उसकी औलाद तुलका, ये मुसलमान हुए। उनमें मुआविया इब्न अबी सुफियान भी शामिल था। ये भी पढ़े लिखे हुए लोगों में शुमार होता था कि ये भी पढ़ा लिखा हुआ है। ये आया और इसने भी कुछ न कुछ उन 2 सालों में क्या कितना कुरान नाजिल हुआ है, या 2 से भी कमतर साल बनते हैं जितना करीब आते हुए, तो इन सालों में अगर कोई कुरान नाजिल हुआ है तो वो शायद उसके लिखने में भी ये बंदे खुदा भी शामिल था। उसके बाद अब उसका नाम पड़ गया है क्या, कातिब वही। बाकी जो पहले सारे लिखते थे वो बेचारे सारे पीछे रह गए। और ये जो 8वीं हिजरी को मुसलमान हुआ है फ़तह मक्का में, और वो भी जबरी तौर पर, यानी मजबूरन हुआ था, नहीं तो इन्होंने मुसलमान कब होना था। नबी ने कहा था कि ये जो आज मुसलमान हो जाते हैं तो उनकी भी जान बख्शी कर दी जाएगी। तो ये लोग मुसलमान हो गए थे और मुसलमान होने के बाद अब 1-2 साल ये नबी के साथ इधर रहा, लेकिन चूंकि ये लिखना जानता था एक बंदा, कुछ न कुछ यकीनन आयात इसने लिखी और उसके बाद लिखने वालों ने, क्योंकि इनके अपने हाथ में सारी तारीख आ गई, तो इन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहा उनको कातिब वाही लिख दिया। और जो उससे पहले लिखने वाले थे उनका नाम तक किसी को मालूम नहीं है कि वो भी बेचारे कातिब वाही थे या नहीं थे। बहरहाल एक तारीख का जुल्म है या जबर है वो चल रहा है। तो ये जो सूरत की तरतीबें हैं, ये तरतीब है या आयात की तरतीब है, ये हमारे अकीदे के मुताबिक नबी करीम खुद इसको मुहैया कर गए। अगर ऐसे ना हो तो फिर कुरान पर एतमाद करना इतना आसान नहीं रहता है, फिर खुदा की किताब ही नहीं रहती है। क्या पता कि किसने कहाँ से कोई भी ले आता और आयत और हज़रत उस्मान 2 शाहिद लेकर क्या कर देते थे, भाई 2 गवाह ले आए कि ये आयत कुरान की है, 2 गवाह पेश हो जाते थे। और क्या पता कि क्या कुछ हो सकता है, कितना कम और कितना ज़्यादा हो सकता है। उनके नज़रिए के मुताबिक तो कुरान में ख़राबी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम ये कायल हैं कि नबी यहाँ इस दुनिया से नहीं गए हैं जब तक कि दीन को मुकम्मल नहीं कर गए हैं। और वो दीन का तकमील यही थी कि उसका ये जो आफाकी किताब है, जो दायमी किताब है, जो क़यामत तक जानी है और नबी के दीन की वारिस किताब है, इसको मुकम्मल उसी ज़माने में कर लिया गया था।